انسان ہے۔ دوستو بھائیوں، ابھی قرآن کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کیا ہوں۔ اس آیات کا ترجمہ کرنے سے پہلے آپ کے اور میرے پیارے نبی، سارے انسانوں کے نبی، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کے نبی، رحمت العالمین فرماتے ہیں لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس۔ اللہ ان انسانوں پر رحم نہیں کرتا جو انسان پر رحم نہیں کرتا۔ دوستو بھائیوں، اسلام کا فاؤنڈیشن ہے رحم۔ جس انسان کے اندر رحم نہ ہو اس کی ساری عبادت بیکار ہو جاتی ہے۔ دوستو بھائیوں، اللہ دنیا میں انسان کو آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ وہ آزمائش کیا ہے؟ دوزخ سے اپنے آپ کو بچانا، جنت کو حاصل کرنا، یہی ایک آزمائش ہے۔ تو دوستوں، اللہ دنیا میں کسے کیا مقام دینا وہ مقام دیا، بلکہ نادان انسان، کم عقل انسان یوں کہتا ہے کہ سب کا بھی ایک درجہ ہو، یعنی عورت مرد کا ایک مقام ہونا، اتنا ہی درجہ ہونا۔ یہ جہالت کی بات ہے، کیونکہ عورت کو خدمت گزار بنایا اللہ، مرد کو حاکم بنایا، یعنی مرد کو بادشاہ بنایا، عورت کو اس کی رعایا بنایا۔ بادشاہ اور رعایا کا مقام علیحدہ ہوتا ہے۔ اگر ایک ہی مقام ہونا، وہ بے وقوف انسان ہے۔ دوستو بھائیوں، عورت کو پیدا کرنے کا مقصد اپنے مرد کو خوش کرنا ہے، ہمیشہ مرد کے دل کا خیال رکھنا ہے، مرد کی ہر ضرورت کا خیال رکھنا ہے، مرد کی ہر راضی اور ناراضی کا خیال رکھنا ہے، مرد کے مال کا خیال رکھنا ہے، مرد کے بچوں کا خیال رکھنا ہے، مرد جسے چاہتا ہے اسے چاہنا ہے، مرد جسے نہیں چاہتا اسے نہیں چاہنا ہے۔ یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ میرے دوستو بھائیوں، مقام ہر انسان کا علیحدہ ہوتا ہے۔ ایک مثال دے کے سمجھاؤں میں آپ کو۔ ایک پولیس اسٹیشن ہے، پولیس اسٹیشن میں کوئی پولیس بنتا ہے، کوئی دفعہ دار، کوئی سب انسپکٹر بنتا ہے، کوئی انسپکٹر بنتا ہے، کوئی ڈی ایس پی، کوئی ایس پی۔ میرے دوستو، ان کا مقام علیحدہ ہے، ان کی عمل کے اعتبار سے۔ اسی طرح دنیا میں کوئی پیسے والا بنتا ہے، کوئی اربوں پتی بنتا ہے، کوئی کروڑا پتی بنتا ہے، کوئی لکھا پتی بنتا ہے، کوئی ہزار پتی بنتا ہے، کوئی فٹ پاٹ پتی بنتا ہے۔ کیونکہ ایک انسان پیسے والا بھی ہونا، غریب بھی ہونا، یہ گھر بنانا تو گھر بنانے والا بھی ہونا، میستری بھی ہونا، اور مٹی ڈھونے والا بھی ہونا، اور گھر کو پیسہ ڈال کو بنانے والا بھی ہونا، پیسے والا بھی ہونا، غریب بھی ہونا، سب کا ایک ہی مقام ہونا، سب ایک اس طرح ہونا، یہ جہالت ہے۔ اسی طرح اللہ جانور میں بھی بنایا، کسی کو گھوڑا بنایا، کسی کو اونٹ بنایا، کسی کو ہاتھی بنایا، کسی کو گدھا بنایا، کسی کو چوہا بنایا۔ ارے اللہ کی مرضی ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ویسا بناتا ہے۔ نہیں یہ کس طرح کے ہونا، یہ بے وقوفی ہے۔ تو دوستو بھائیوں، کیونکہ جو آیات میں آپ کے سامنے تلاوت کیا، اس میں اللہ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا، اے انسانوں، یہاں مسلمانوں نہیں کہا، یہاں سارے انسانوں کو اللہ فرما رہا ہے، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کو۔ یا ایھا الانسان، یا ایھا الناس اعبدوا، تم عبادت کے ساتھ جیو، پوجے کے ساتھ جیو، اللہ کے پوجے کے ساتھ،
ईश्वर के पूजे के साथ, उस परवरदिगार के इबादत के साथ। इबादत क्या? इबादत लोगों की समझ में आ गई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई बन जाएंगे, एक हो जाएंगे। इबादत हमारी समझ में नहीं आया, इसीलिए हम बिखरे हुए हैं, फिरकों में, पार्टियों में, ज़ातों में, जमातों में बटे हुए हैं, क्योंकि इबादत हमारी समझ में नहीं आई। हम इबादत क्या समझ गए? टोपी पहन लेना, दाढ़ी रख लेना, नमाज पढ़ लेना, रोज़ा रख लेना, हज कर लेना, ज़कात दे लेना, उम्रा कर लेना, कुर्बानी कर लेना, यही इबादत समझ गए। और हमारे गैर मुस्लिम भाई जुट छोड़ लेना, नाम लगा लेना, गलगंटी मार लेना और पीले कपड़े पहन लेना, खाली इसे इबादत समझ गए। एक आधा नारियल दे आलना, दो मौजा दे आलना, ये तकानी के दे आलना, उसी को पूजा समझ गए। हालांकि वो पूजा नहीं है, इबादत नहीं। याद रखो, पूजा और इबादत क्या है, क्योंकि कुरान में एक जगह अल्लाह फरमाया, हम जिन्नात को, इंसान को सिर्फ हमारी इबादत के वास्ते ही हम पैदा किए हैं, सिर्फ हमारी इबादत के वास्ते गया अल्लाह। अगर खाली नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज ही इबादत होता तो वो दूसरा कोई काम कर नहीं सकता था। याद रखो, इबादत सिर्फ रोज़ा, नमाज, ज़कात, हज नहीं है, इबादत में शामिल है, मगर वही इबादत नहीं है। इबादत क्या है? इंसान को अल्लाह दुनिया में भेजने से पहले उसे कुछ कला दिया, कुछ हुनर दिया। वो हुनर किसी को ड्राइवर बना दिया, किसी को इंजीनियर बना दिया, किसी को लॉयर बना दिया, किसी को डॉक्टर बना दिया, किसी को मिनिस्टर बना दिया, किसी को काउंसलर बना दिया। क्योंकि अल्लाह हर इंसान को एक एक हुनर देता है। किसी को ताजिर बना दिया, कपड़ों का ताजिर, तरकारी का ताजिर, फ्रूट का ताजिर। किसी को कूली वाला बना दिया बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन में, और किसी को चप्पल सीने वाला बना दिया, रोड पे बिठा दिया। किसी को धोबी बना दिया, कपड़े धोने वाला। किसी को हजाम बना दिया, हजामत करने वाला। यह सब इबादत है। जो भी ईमानदारी के साथ ये सब करता है, तिजारत करता है ईमानदारी के साथ, बग़ैर झूठ के, बग़ैर चोरी के, बग़ैर धोखे के, अगर कोई तिजारत कर रहा है वो इबादत है। अगर कोई ड्राइविंग कर रहा है, पैसेंजरों का ख्याल रखा है, पैसेंजरों को तकलीफ नहीं दे रहा है, गाड़ी देख को चला रहा है, गड्ढे नहीं कुदा रहा है, और जो है पैसेंजरों को तकलीफ नहीं दे रहा है, तो उन्हें इबादत कर रहा है। अगर कोई कंडक्टर बग़ैर चोरी के का काम कर रहा है, टिकटां चोरी नहीं कर रहा है, हुकूमत का चोर नहीं बन रहा है, तो इन्हें इबादत कर रहा है। इसी तरह डॉक्टर है, ईमानदारी से डॉक्टरी कर रहा है, लोगों का इलाज कर रहा है, तो वो इबादत कर रहा है, उसकी पूरी की पूरी इबादत है। इसी तरह कोई हकीम है, सच्चाई के साथ इलाज कर रहा है, सच्चाई के साथ जड़ बूटियां दे रहा है, तो वह इबादत है। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, ईमानदारी के साथ कर रहा है, कोई जज है, ईमानदारी से फैसला दे रहा है, तो सब इबादत है मेरे दोस्तों। इसीलिए अल्लाह फरमाया, इतना ही नहीं, एक बीवी अच्छे से अच्छा खाना पका रही है, वो इबादत है। अपने शोहर को मज़े वाला खाना, अपने शोहर को खुश करने के लिए पाकी सफाई के साथ मज़ेदार खाना बना रहे, फिक्र रख रहे मेरा शोहर मुझसे कैसे खुश होगा, तो पूरी इबादत। इसी तरह अपने मर्द के कपड़े धो रहे, बच्चों के कपड़े धो रहे, घर के पूरे कपड़े धो रहे, पूरी इबादत। इसी तरह घर पाकी सफाई रखे और घर को हर दिन पाक सफाई करिए, वो पूरी इबादत। खाली नमाज पढ़ना ही इबादत नहीं, खाली रोज़ा रखना ही इबादत नहीं, ये घर को पाक साफ रखना, उस मर्द का ख्याल रखना, उस मर्द के कपड़ों का ख्याल रखना। क्योंकि मेरा मर्द बाहर जाता है, मेरे मर्द को इज्जत मिलना, मेरा मर्द पाक साफ रहना और मेरे मर्द के कपड़े अच्छे रहना, तो पूरी इबादत है।
اسی طرح مرد کے بچوں کی حفاظت کر رہی ہے، مرد کے مال کی حفاظت کر رہی ہے، وہ پوری عبادت۔ اسی طرح وہ مرد بھی جا کر اپنی بیوی کو محنت پڑھ کے لا کے کھلا رہا ہے، اپنے بچوں کو کھلا رہا ہے، محنت پڑھ کو لے کو آ رہا ہے، وہ پوری عبادت ہے۔ میرے دوستو، ہم عبادت کو تو کیا سمجھتے ہیں؟ خالی روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کا، یہی عبادت سمجھتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ یاد رکھو، جیسے ایک روزے دار جب سحر کرتا ہے، افطار تک انہیں پوری عبادت میں رہتا ہے۔ سحر کرتا ہے پھر افطار کرتا ہے، پوری عبادت میں رہتا ہے۔ اسی طرح ہمیں لا الہ الا اللہ کا سحر کر لیے اور محمد رسول اللہ کے ہاتھ سے افطار کرے تک پوری عبادت ہے۔ یاد رکھو، ہمارا ہر کام سچائی کے اوپر ہونا۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا، اے انسانوں عبادت کے ساتھ جیو، ربکم الذی، کس کی عبادت؟ تمہارے رب کی عبادت، تمہارے پروردگار کی عبادت، تمہارے پیدا کرنے والے مالک کی عبادت۔ ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، خالی تم نے پیدا نہیں کریا ہے، تمہارے باپ داداؤں کو انہیں پیدا کریا، کیونکہ انسان بڑا شریر ہوتا ہے، بڑا چال باز ہوتا ہے۔ جب بھی اللہ کی بات سامنے آتی ہے، قرآن کی بات سامنے آتی ہے، فوراً کیا حال بنا لیتا ہے؟ نہیں، ہمارے باپ دادا سے ایسا نہیں آیا جی، ہمارے باپ دادا ایسا نہیں بولے جی، یا نہیں تو ہمارے بزرگ ایسا نہیں بولے، ہمارے امامہ ایسا نہیں بولے، ہمارے پیراں ایسا نہیں بولے۔ یا پیراں کو ڈھال بناتا ہے، یا امامہ کو ڈھال بناتا ہے، یا باپ دادا کو ڈھال بناتا ہے۔ یاد رکھو، انسان کافر بن جاتا ہے، مشرک بن جاتا ہے وہاں جب اللہ کی بات سامنے آتی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سامنے آتی ہے، خاموش تسلیم کر لیں۔ ہاں، عمل کرتا ہے نہیں کرتا ہے بات کی بات، اللہ چاہے تو معاف کرتا ہے، عمل میں کمی پیش ہو گیا تو، بلکہ انکار نہ کریں جہاں بھی اللہ اس کے رسول کی بات آ جائے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ فرماتا ہے، قل اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، والرسول، اس کے رسول کی بات سنو۔ اللہ کی اطاعت کیا؟ اس کے رسول کی بات سننا، کیونکہ اللہ کو بتاتا نہیں ایسا عمل کرنا، ایسا کمانا، ایسا شادی کرنا، ایسا جورو بچے بنانا، ایسا مال خرچ کرنا۔ اللہ نہیں بتاتا آپ کو، کسی کو اللہ بتایا نہیں۔ بتانے کے واسطے نبیوں کو بھیجتا ہے، ہر زمانے میں نبی کو بھیجا اللہ، ہر قوم میں نبی کو بھیجا، ہر سماج میں نبی کو بھیجا، ہر زبان میں نبی کو بھیجا۔ نبی آ کر اپنی اپنی سماج کو، اپنی اپنی قوم کو، اپنی اپنی زبان میں اللہ کی مرضی بتائے، یعنی زندگی کر کو بتائے، وقت وقت کے اوپر ہر پیغمبر۔ میرے دوستوں، قل اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت، والرسول، اس کے رسول کی بات، اس کے رسول کی زندگی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر منہ موڑو گے، ارے کہاں کا قرآن، کہاں کا حدیث، کہاں کا اللہ، کہاں کا رسول، وہ سب ہم نہ معلوم نہیں بول کو منہ پھرائے تو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ ایسے کافروں کو دوست نہیں رکھتا، ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ یہی فیصلہ ہے کتاب خدا کا، مخالف نبی کا وہ دشمن خدا کا۔ کرو دوستوں دل سے طاعت نبی کی، نہیں فرض تقلید تم پر کسی کی۔ یاد رکھو، اندھی تقلید فرض تمہارے اوپر حرام ہے، اندھی تقلید حرام ہے۔ تقلید علمی ہو، جو بھی تمہیں قرآن حدیث کی بات بتائے، وہ کتنا بھی بڑا عالم ہو، اس کی کتنی بھی بڑی ٹوپی ہو، اس کی کتنی بھی بڑی داڑھی ہو، وہ جتنا بھی موٹا تازہ ہو، اسے پوچھو آیت کون سی ہے، کون سی حدیث ہے، پوچھ کے عمل کرو۔ دوستو بھائیوں، پھر اللہ فرمایا، یہ خالی تم نہ بنایا نہیں انہیں، تمہارے باپ داداؤں کو انہیں ہی بنایا۔ لعلکم تتقون، ڈرو اس اللہ سے
جو تم نہ پیدا کریا، تم نہ بنایا 9 مہینے ماں کی پیٹوں میں، تمہارے باپ داداؤں کو بھی بنایا۔ لعلکم تتقون، ڈرو اس اللہ سے۔ کون ہے وہ اللہ؟ وہ اللہ کی پہچان کیا ہے؟ اللہ اپنی پہچان کرا رہا ہے قرآن میں۔ کیسی پہچان کرا رہا ہے؟ اللہ ہی ہے ہمیشہ، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے سوا کوئی مالک نہیں۔ هو الحی القیوم، وہ سدا رہنے والا۔ دنیا میں جتنے بھی آئے تھے سب مرے تھے، جتنے بھی آنے والے ہیں سب مرنے والے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اور اللہ کبھی مرے گا نہیں۔ حیم قیوم، سدا زندہ رہنے والا۔ لا تاخذوہ سینۃ، اسے اونگ نہیں ہے، اللہ کو اونگ نہیں، اونگنے والا اللہ نہیں، کیونکہ انسان مجبور ہے، انسان بے بس ہے، انسان ایک دن نہیں سویا مجبور ہو کر اونگنے لگ جاتا ہے۔ کیونکہ ایک مرتبہ ایک کیمپ پڑا ہوا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، رات کے 3 کے قریب ہو چکے تھے، پھر آپس میں بات کرے، اب سوئے تو صبح کی نماز چلے آتی کہ کیا کرنا، تو حضرت بلال بولتے ہیں یا رسول اللہ آپ سو جائیے، حضرت عمر آپ سو جائیے، ابو بکر صدیق آپ سو جائیے، آپ سو جائیے، میں حضرت بلال جاگتا رہوں گا، میں انشاءاللہ صبح کو 5 بجے آپ کو نماز کو اٹھا دوں گا، بول کے سب کو سلا دیتے ہیں۔ تو صبح حضرت بلال ہونٹ کو ٹیکا لے کو اونگتے اونگتے انہوں بھی سو آتے، پہلے اونگ آتے ان کو، وہ مجبوری سے اونگتے اونگتے سو جاتے، آنکھیں کھول کو دیکھے تو سورج نکل کو رہتا ہے، چیخا مارنے لگتی، صبح کی نماز چلے گی ہماری، صبح کی نماز چلے گی ہماری۔ تو اللہ کے رسول فرماتی سلانا اٹھانا وہ اللہ کا کام ہے، چلو نماز پڑھو بول کو، پھر جماعت کر کو نماز پڑھتے ہیں، جب اٹھتے ہیں تب نماز پڑھتے ہیں۔ اب دیکھو یہاں رسول اللہ بھی نیند سے مجبور ہو گئے، رسول اللہ بھی نیند اور اونگ رسول اللہ کو بھی سلا لی، ابو بکر صدیق کو بھی سلا لی، حضرت عمر کو بھی سلا لی، کیونکہ اونگ کے سامنے، نیند کے سامنے کسی کا نہیں چلتا، بلکہ اللہ کو نہ اونگ ہے نہ نیند ہے، وہی پروردگار ہے۔ لا تاخذوہ سینۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، وہ اللہ کون ہے؟ یہ زمین آسمان کو بنانے والا۔ دیکھو یہ زمین کو کیسے بنایا اللہ، کیا کیا بنا دیا زمین کے اوپر، کیسا بچھانا بنا کے بچھا دیا، یہ سمندر کو کیسا بچھایا ہے پروردگار۔ کبھی سمندر کے سامنے کھڑ کے دیکھے ہیں غوراٹے کیسا مارتا ہے سمندر؟ کبھی سمندر کا سائیکلون دیکھے ہیں کیوں سمٹ لے کو جاتا ہے بستیاں کو؟ اور یہ پہاڑوں کو اللہ کیسے گاڑ دیا زمین کے اوپر دیکھ رہے ہیں؟ اور اللہ اس زمین کے اوپر کیا کیا بنا دیا، مٹی کو کیا کیا ہزاروں قسم کے غذا بنا کھلا رہا ہے۔ میرے دوستو بھائیوں، اللہ فرمایا وہ پروردگار کون ہے؟ لا تاخذوہ سینۃ ولا لہ ما فی السماوات وما فی الارض، یہ زمین آسمان کو بنانے والا۔ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے اس کے پاس کوئی کسی کی سفارش کر دے؟ ہے کوئی سفارش کرنے والا؟ ارے اللہ کون ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ جسے موقع دیتا ہے وہ خود بات کر سکتا ہے اللہ کو، انہیں خود اللہ کے سامنے کھڑ سکتا ہے اللہ جسے موقع دیتا ہے، سب بات نہیں کر سکتے اللہ کو، کسی کی سفارش کوئی کر نہیں سکتے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ کون ہے؟ اندر باہر دونوں کا جاننے والا۔ سفارش اسے کیا جاتا ہے، اندر کا جانیا تو اوپر کا معلوم نہیں، اوپر کا جانیا تو اندر کا معلوم نہیں، اسے سفارش ہونا سو۔ کیونکہ بہت سے جاہل ایک جہالت کی مثال دیتے ہیں، کیا ڈائریکٹ اللہ کے پاس جانے ہوتا ہے؟ کیا ڈائریکٹ اللہ کو پوچھنے ہوتا ہے؟ کیا ہاں
हमें क्या कोर्ट को डायरेक्ट चल जाती हैं क्या? लायर को पकड़े तो जज को बात कर सकते हो, स्टेशन में जाको पुलिस वाले को पकड़े तो इंस्पेक्टर के पास जा सकते हो। ये जहालत के मिसाल देती। याद रखो, जज को मालूम नहीं इन्हें अपराधी है कि निरपराधी है कि बोल को, मेरा फैसला गलत नहीं होना बोल को बीच में लायर को रखता सो जज। इसी तरह इंस्पेक्टर को मालूम नहीं आने वाला निरपराधी है अपराधी है, मालूम नहीं क्या लंचा देने आ रहा है कि कट्टेले को, क्या चाकू डालने आ रहा है, मालूम नहीं। उसके वास्ते पुलिस वाले को बीच में रखता सो इंस्पेक्टर। क्या अल्लाह भी ऐसा जज, अल्लाह भी ऐसा इंस्पेक्टर? अल्लाह की तौहीन कर रही। अल्लाह कौन? अंदर का बाहर का ऊपर का नीचे सब जानने वाला अल्लाह। वमा खल्फहुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही। इल्म गैब अल्लाह को है, इल्म गैब का मालिक अल्लाह, इल्म गैब का खजाना अल्लाह के पास। इल्म गैब की मिसाल मेरे दोस्तों समंदर की है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे सुई के नाखे में जैसा डुबा को देती खतरा, इस तरह गैब का इल्म देता है। अंबिया को भी देता है, औलिया को भी देता है। अल्लाह जिसे चाहता है उनको गैब का इल्म वक्त ज़रूरत सबको देता है। अल्लाह कैसा देता है? समंदर में से खतरा निकाल को दिए सर का। वो खतरा क्या समंदर के बराबर होता है? अरे वो खतरा भी तो अल्लाह ही का है। तो दोस्तों भाइयों, इल्म गैब सिर्फ अल्लाह को। अरे इल्म गैब अल्लाह चूंटियों को देता है। अगर कोई मर गया ऑटोमेटिक चुमटियां को पकड़ लेती, उन्हें जिंदा रहते कहते नहीं करीब। देखिए मुर्दियां को कहीं तुम्हें मरते ही फौरन मक्खियां चुमटियां को घेर लेती की गो, तो चुमटियां को मक्खियां को मालूम ही नहीं मर गया बोल को, इसके अंदर की रूह निकल गई बोल को। बात समझ रही? क्या तो भी वहाँ ज़रा शक्कर डालो, वहाँ क्या तो भी एक झुंगुर को मार को डालो, फौरन चुमटियां आ जाती। इल्म गैब कैसा होगा चुमटियां को? अल्लाह चूंटियों को भी देता है इल्म गैब, परिंदों को भी देता है इल्म गैब। एक मरा हुआ जानवर पड़े रहते जंगल में, ऊपर से चील देख को फौरन उतर जाती है। कैसा मालूम होगा कि वो जानवर मर को पड़े बल को? इल्म गैब अल्लाह गैब ज़रूरत पर अल्लाह सबको देता है। मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा वसिया कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलीयुल अज़ीम। याद रखो, अल्लाह ये सारी खलकत अल्लाह के कुर्सी के नीचे समा गई है। अल्लाह की कुर्सी के नीचे पूरी खलकत समा गई है मेरे दोस्तों भाइयों। और अल्लाह अपनी हुकूमत चलाने, ये सातों ज़मीन आसमान, ये सारी मखलूक को चलाने किसी की मदद नहीं लेता अल्लाह, क्योंकि यहाँ इंसान मजबूर है, बग़ैर मदद के हुकूमत चला नहीं सकता। ये एक स्टेट चलाना का तो, एक ताल्लुक़ चलाना का तो, एक मुल्क चलाना का तो कईयों मददगार होना, कईयों की मदद से एक स्टेट को संभाल सकती, एक ताल्लुक़ को संभाल सकती, एक देश को संभाल सकती। अकेला नहीं होता, बल्कि अल्लाह ऐसा नहीं, अल्लाह अकेला सारी खलकत को संभालता है। और अल्लाह कभी थकता नहीं, वो अज़मत वाला परवरदिगार है। इंसान थक जाता है, अल्लाह थकता नहीं, वही अल्लाह है। और ये कुरान की तालीम है। कुरान के साथ वेद में भी अल्लाह अपनी पहचान बता रहा है। वेद में अल्लाह क्या पहचान बता रहा है? वो ईश्वर, वो प्रभु, वो परमात्मा। अदलोपनिषदम वाक्य श्यामा। अल्लाह वो है प्रभु परमात्मा, वो है जो वादा करता है तो अपने वादे को पूरा करता है, वादा खिलाफी नहीं करता। प्रभु परमात्मा कभी भूलता नहीं, वादा खिलाफी करता नहीं। वही प्रभु परमात्मा है, वही ईश्वर अल्लाह है। वो कहाँ रहता है? अश्मालम इल्ले मित्रा, सातवें आसमान पर। वो पहाड़ में, पत्थर में, झाड़ में, इंसान में नहीं होता। क्योंकि एक इंसान पहाड़ की, पत्थर की, झाड़ की, इंसान की पूजा क्यों करता है? हर चीज़ में अल्लाह है समझता है, बल्कि अल्लाह हर चीज़ में नहीं है, अल्लाह अर्श पर है। अश्मालम
इल्ला मित्रा, उसका कोई दोस्त नहीं, उसका कोई पार्टनर नहीं। वो इंसान को दोस्त बोलता है इज्जत देने के लिए, बात समझ रही। और अल्लाह का कोई ऐसा दोस्त नहीं पार्टनर जैसा, अल्लाह के बराबर, क्योंकि दोस्त उसके काबिल का होता है ना। इंस्पेक्टर का दोस्त इंस्पेक्टर होता है, एसपी का दोस्त एसपी होता है, जज का दोस्त जज होता है। कभी जज का दोस्त एक चंबार हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। एक इंस्पेक्टर का दोस्त एक कूली वाला हो सकता है? नहीं हो सकता। उसकी काबिलियत होना ना। ऐसा अल्लाह का कौन है ऐसा दोस्त? नहीं, अल्लाह इज्जत देने बोलता है, जो बंदा मेरे ऊपर ईमान रखता मैं उसका दोस्त हूं बोलकर। अल्लाह इज्जत बख्श रहा है इंसान को। तो अल्लाह फरमाता है अश्मालम इल्ला मित्रा, अल्लाह सातवें आसमान पर रहता है, उसका कोई दोस्त नहीं। वरन राजा दीवी या निदत्ते, वो एक ही परवरदिगार हमेशा सदा रहने वाला, बाकी के सब मरने वाले। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत इल्ला राजा घना घर दो। सातवें आसमान पर रहने के बावजूद भी कायनात की हर चीज को चलाता है, जिंदगी मौत, हवा पानी, चांद सूरज, जमीन आसमान, सब कुछ चलाता वो। इल्ला राजा घना घर दो। वरण मंतरा जेश कामा, हो जाओगे तो हो जाता है। उन्हें झूठ बोलना, धोखा देना उसे जरूरत नहीं है। इंसान जरूरत पर झूठ भी बोल देता है, धोखा भी दे देता है, क्योंकि एक इंसान है। बल्कि अल्लाह को झूठ की जरूरत नहीं, धोखे की जरूरत नहीं, बात समझ रही। इल्ला राजा का वरण मंतरा जेश कामा, हो जाओगे तो हो जाता है। कुन फाय कुन, वरण मंतरा जेश होतारम इंद्रा महासुरंद्रा। अल्लाह कौन है? अल्लाह किसी का अवतार ले को नहीं आता। नाग राजा बोल को सांप बन को नहीं आता, हनुमा बोल के कोती बन के नहीं आता, हाँ, और नरसुमा बोल के शेर बन के नहीं आता, नारायणा बोल के कुत्ता बन के नहीं आता। आज तक अल्लाह का अवतार कोई भी नहीं देखा। अल्लाह का अवतार, ईश्वर का अवतार आज तक कोई नहीं देखा। सिर्फ मूसा ऋषि उसका अवतार देखने की अरमान करे। मूसा ऋषि जब अरमान करे उसका अवतार देखने, खाली पहाड़ी के ऊपर अपना अवतार डाले ईश्वर, पूरा पहाड़ जल गया। बात समझ रहे हैं? अल्लाह का अवतार आज तक कोई नहीं देखा। वो बिल गईब है, वो सबको देखता है ईश्वर, उसे देखने की ताकत कोई आंख में नहीं। होतारम इंद्रा महासुरंद्रा, वो नूर वाला नूर है। इल्ला लेती इल्लाम, उसे मालूम नहीं सो कोई जगह नहीं, हर जगह का इल्म रखने वाला। इल्ला लेती इल्लाम, अनादि स्वरूपाया, उसे माँ बाप नहीं, उसे बीवी बच्चे नहीं। अब यहां देखो, हमारे राम जी को मालूम नहीं था सीता कहां बोल को, कितने के साल परेशान थे। बात समझ रही? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम को मालूम नहीं था आयशा पाक दमन बोल को, 1 महीना मोहम्मद रसूलुल्लाह परेशान थे। क्यों? इंसान थे। इंसान को कहीं मालूम हुआ तो कोई चीज मालूम नहीं होती। अल्लाह हर जगह का इल्म रखने वाला। और राम जी के भी माँ बाप थे। राम जी के ये एक बाप थे, 3 माँ थे। और मोहम्मद रसूलुल्लाह के भी माँ बाप थे। और अल्लाह के कोई माँ बाप नहीं। अनादि स्वरूपाया, अल्लाह भूगम एकम, ये सारी कायनात का मालिक वाहिद अल्लाह है, ईश्वर है। अदि अल्लाह भूगा निवातिकुम, एक दिन सबको वो फना कर देगा, सारे जानवरों को मिट्टी बना देगा। कोई जानवरों को हिसाब व किताब नहीं, स्वर्ग और नर्क नहीं, जन्नत और दोजख नहीं कोई जानवर को, सिर्फ इंसान को उठाएगा, सारे इंसानों को उठाएगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको उठाएगा कल क़यामत के दिन। जिसके दिल में उस ईश्वर अल्लाह की मोहब्बत होगी, ईमान होगा, उसका खौफ होगा, उसे स्वर्ग में बादशाह बना के दाखिल करेगा। जिसके दिल में उसका ईश्वर की मोहब्बत, ईश्वर का यकीन नहीं होगा, कई कुरे खाया जीने, कई कुरे जिया खाने, ऐसे आदमी को नरक में डाल के दाखिल करेगा। मेरे दोस्तों, यही एक इम्तिहान है। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, यह इबरत की जगह है, तमाशा नहीं है। यह इबरत की जगह है, यहाँ इम्तिहान है। इम्तिहान में पास हो जाओ। जो जागवत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। जागो जन्नत को पाओ, सो को गए तो जन्नत खो लेती, गंवा लेती, जहन्नम को जाना पड़ता है। बाग सलामत है, फूल खिलते रहेंगे,
آپ کی میری زندگی سلامت ہے، انشاءاللہ ملتے رہیں گے، اور کلونجی کا کالا بیج ہمیشہ استعمال